धर्म रास्तार गोटे गंतव्य स्थल आमको कर्म पर्यंत नहीं कि आसे आउ से कर्म आमको अनुभव कराए जे निसहाय मानक साहाय्य करबा ही सबुठु बड़ पूजा अर्थात धर्म। किंतु यही यात्रा एठी शेष होनी कहीं प्रश्न एटा जे से कर्मर मंजी को उठी पड़े कौन से आम अहंकार कारण हुए। अहंकार माने एगरु से बाहरे बा आम अंतर आत्मार शब्दरु कर्मरु अंतरात्मार यही पूरा कथा को बुझिबा पाई आमे आज निमंत्रण करुचु जणे एमिति व्यक्ति को जहां पाखरे धर्मर गोटे अलगा परिभाषा रही। ताहले आसंतु ए धर्म को खोजिबा यात्रा रे आमे आगो को बढ़िबा। नमस्कार बंधुगण, जेमिति कि आमे कथा होथिले जे आज धर्म को नहीं जो भली परिस्थिति पूरा विश्व रे सृष्टि हेची तो आपण मन मनरे भी यही प्रश्न उठुथिब जे कौन धर्म शांतिर दूत ना शांतिर शत्रु। कहीं ना जेतिक भी कन्फ्लिक्ट आज भली दिन रे होची पूरा विश्व रे आउ आम देश रे मध्य सेथिरे धर्मर बहुत बड़ अंश अच्छी। किंतु एई कार्यक्रम सच शो माध्यम रे आपण समस्त कथा सुनिबा, पब्लिक कथा सुनिबा, चर्चा हब, तापरे किछि निर्णय करि परिबा जे सत कौन, धर्मर सत कौन, बरं आपण स्वयं को पाई निष्पत्ति करिबा जे आपण कौन बुझी पारिले जे सत कौन। ए कथा को बुझिबा पाई आज आमे जने बड़ विज्ञ एमिति कि से मध्य विज्ञान स्नातक आपणक भली से निजे निजर सबु किछि त्याग करी एई तथ्य को बुझिबा पाई से पूर्वरु अनेक वर्ष काटिछंती। आउ तांकर गोटे अलगा दृष्टिकोण अछि। एमिति से व्यक्तित्व रे धनी ती एई महान व्यक्ति टिके दृष्टिपात करिबा ता उपरे। जहाँ को आमे साधारण भाव में धर्म कहूचे ना एटा बहुत स्पष्ट हवा दरकार। सेटा धर्म ही नुहे। धर्म दुख समस्यार चिकित्सा, या छड़ा धर्म आउ किछि नुहे। गोटे जागृत मन पाई एई तीनिटा बिल्कुल एका होइथाय। कर्तव्य जेमिति धर्म मध्य सेमिति आध्यात्मिक भली। तमे माने जहाँ को धर्म बोली कहूच सेटा अभद्रामीर एकमात्र मार्ग। सेटा धर्म नुहे। आ मु ही धर्म को पूरा संसार पाखक नहीं जाउछि। मु प्रकृत धर्मर प्रचार करुछि। ठिया है एई महान व्यक्ति को स्वागत करिबा आचार्य प्रशांत को आम मानक गहन को आचार्य महाशय बहुत बहुत स्वागत करुछि आपण को। आ धन्यवाद भी जनाऊँगी जे आपण आम निमंत्रण पाइए सौ को आसिले। बसंत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यवान मने करुछि जे आपण आम निमंत्रण पाई आउ बहुत कम समय रे एई शो रे पहुँचिले। महाशय एई धर्मर सत्यता विषय रे एबे आमे समस्ते देखिलु आपणकर व्यूज सुनिलु। ए विषय रे तो गत थरक मो अभिनेता आम समाज सेवी सोनू सूद का सहित कथा हेतिली। आउ तांको मु पचारिली जे आपणक मतरे धर्मर संज्ञा कौन। तांको कथारु एमिति लागिला जे से कहंती जे मो कर्म होउची मोर धर्म। आउ केवल से नुहंती, बोधुए पूरा भारत रे हजार हजार लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक बोधे एटा मानुथिबे, कर्म को धर्म सहित तुलना करुथिबे। एमिति मते लागुची जे आपणक सहित तो अधिक लोक मिसंती। तेणु आपण जानिथिबे। थरटिए देखंतु जे से कौन कहिचंती। एबे रियलाइज कली कथा को जते बळे मु स्टूडेंट्स मानक सह कथा हली किबा लोक मानक कथा सुनिली जे आम डीएनए भीतर अछि ए धर्म।
DNA ଆମର पूरा पूरा सिस्टम अच्छी, भितर बिल्कुल अछि अच्छी। आउ केमिति आमे याकू व्यवहार करूचे केमिति याकू यूज करूचे केमिति फॉलो करूचे आउ केमिति से मेसेज को पठौचे लोक मानक पाखरे सेटा ही हमर कर्म आउ सेटा ही हमर धर्म कर्म आउ धर्म एका जिनिस भल कर्म करबा ही धर्म होइଥାଏ कर्म करिबा कथा कर्म रे ही धर्म अछि भल काम करूछे सेटा ही कर्म आउ ताकू बेस करके जहाँ हमको फल मिलुचे सेटा धर्म आउ सेटा मंदिर को जाके काहाको हेल्प करबा हो सेटा भी धर्म आउ कर्म भी सेटा जदि कर्म ठीक अछि ताले आगो को जाके सेटा ही धर्म हो जाए माने कर्म ही धर्म होइଥାଏ कर्म आउ धर्म रे तो बेसी अंतर नहीं दुहे दुही का सहित जोड़ी हेई थांती किछि फरक नहीं धर्म रे और कर्म रे कर्म ही धर्म आजिकाली लोकंकर धारणा एई अजे कहउछंती कर्म अलगा धर्म अलगा हेले दुईटा जाक तो एका जदि हमें कर्म ठीक करबा तो धर्म ही एटा कहबा तो देखिले आचार्य महाशय किछि क्षण पाई मु भी अनुभव कली जे कर्म को ठीक भाबरे करिबा आउ भल कर्म करिबा जदि ताले एइटा ही मोर धर्म किंतु आचार्य महाशय एइटा मो मनरे गोटे प्रश्न उठुची जे कोउटा भल कर्म आउ कोउटा खराब कर्म बोली मानिबा कर्म को जदि धर्म कहिबा ताहले भल खराब को चिन्हिबा को पड़िबो आम भली साधारण व्यक्ति को आउ एठी बसिथिबा ऑडियंस माननकु भल खराब को चिन्हिबाटा केबे केबे कठिन होई जाय तेणु सेथिपाई मु आपनको दुईटी प्रश्न पचारिबे एई विषय को नै आपनक हिसाब रे कोउटा भल कर्म आउ कोउटा खराब कर्म ये तो गोटे प्रश्न आउ साधारण लोक याकू केमिति चिन्हिबे आ द्वितीयटा एया जे कोण आपण भी सहमत जे कर्म ही धर्म एटा तो बहुत अलग अलग कथा आउ एई दुईटा मझिरे समांतरर बा समानतार आमे समीकरण बसाइबाकू चाहूचे कर्म माने एक्शन जहाँ भी किछि होउछि व्यक्ति द्वारा करा जाउछि सेटा कर्म सेटा कर्म निश्चय निश्चय बाह्य दृष्टि देखिले जो सब आपणक इंद्रिय करूछंती से सब स्थूल कर्म आज्ञा हाथ जहा कला गोड़ जहा कला से सब स्थूल कर्म स्थूल कर्म कहिले आपण से सब स्थूल कर्म आज्ञा होइगला आज्ञा तापरे जदि पछकू आसीबा तेबे जीभ जहा कला हमर जो बाणी अछि आज्ञा। सेटा तापरे सूक्ष्म आमे जहा भाबुचे सटल जहा सब विचार करूचे सेटा भी कर्म किंतु सटल वे रे कर्म एबे सेटा सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म। सेटा होची सूक्ष्म आज्ञा, कर्म आज्ञा। एबे ए सब कर्म एबे धर्म पूरा बिल्कुल अलगा प्रकार जिनिस आज्ञा कर्म सबु इंद्रिय द्वारा करा जाय थाए धर्मर संपर्क इंद्रिय सहित नाही इंद्रिय सहित धर्मर संपर्क नाही ठीक अछि एटा भल कथा कहिले आपण धर्म काहा पाई होई थाए धर्म ना आमर गोड़ पाई होई थाए धर्म ना आम हाथ पाई होई थाए धर्म ना जीभ पाई होई थाए ना आखि पाई होई थाए आज्ञा धर्म काहा पाई होई थाए धर्म ता पाई होई थाए जहा मु अटे जहा मु अहम अहम आज्ञा अहम ईगो धर्म ता पाई होई ता थाए पाई धर्म आउ से जो ईगो अछि मु से सबु सेई उपकरण रे ही अछि हाथ गोड़ आखि कान जीभ ए सब तार उपकरण एई पर्यंत जो अंतकरण अछि जोथिरे मन बुद्धि चित्त अहंकार सबु तार सब उपकरण तार उपकरण तेबे उपकरण कर्म करूछंती आउ उपकरणर केन्द्र रे जिए बसिछंती जिए सबु उपकरणर चालक मालिक स्वामी ड्राइवर कहि पारंती तारी पाई धर्म होई थाए ता पई धर्म होई थाए तेबे धर्म बहुत और बढ़िया, कर्म बहुत दुईटा बढ़िया, जाक अलग बहुत अलग बढ़िया। जिनिस आज्ञा एटा एमिति कथा जे जेमिति जण कहइबो मु गाडीर ड्राइवर रो एयर प्रेशर चेक करिवि आज्ञा आज्ञा एयर प्रेशर टायर रो करा जाय ड्राइवर रो करा जाय नहीं हां ठीक गाडीर आउ जेतिकी भी पार्ट सब अछि से सबुर व्यवस्था केवल देखि हबो जे ठीक अछि कि नाही आज्ञा निश्चय किंतु गाडीर केवल ड्राइवर रो केवल चेतना ही देखा जाए केवल चेतना देखा जाए केवल बहुत चेतना बढ़िया देखा कथा जाए कहले। किंतु गाडीर ड्राइवर ठीक अछि ना नाही एटा पुलिस जदि पचारे ताहले कुए भाई तळको ओल्हे आस आ आपनक निश्वास चेक करी देखंती कि होश रे अछंती कि नाही होश रे अछंती ना होश रे नाही, अछंती ठीक तो कथा। सब ठीक अछि सब ठीक एई अछि चेतना को धर्म कहंती एई चेतना को धर्म कहंती एई चेतना को धर्म वाह, कहंती। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया एई चेतना ही धर्म आज्ञा
हाँ कहीं ना सी ताको ठीक पथ देखैब ठीक निर्देश मध्य दब ठीक निर्देश देव ठीक कथा तेबे कर्म एମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। धर्म ताले आचार्य महाशय भल आउ खराब कर्मर कथा विषय जो आपण एबे कहिले सेथिरे आसीगला तो ना एथिरे आउ अलगा कथा अछि किछि ଯୋଉ कहिबे ବି କର୍ମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭଲ କର୍ମ। ତେବେ ସଠିକ କର୍ମର ପରିଚୟ କେବଳ ଏଇଆ ଯେ କର୍ତ୍ତା ଭିତରୁ ହୋସରେ ରହିବା ଦରକାର। आज्ञा ଏଇ ଯୋଉ ହୋସ ଚେତନା ଏହା ହିଁ ଧର୍ମର ମାପକାଠି ଆଉ ଇଏ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚେତନା। चेतना ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହମ ପଶିଛି ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୈତନ୍ୟ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ ପୁରା ଧର୍ମ ଏଇଟା पूरा धर्म होची ପୁରା ଧର୍ମ ଏଇଟା। ଲେଟ୍ मी as conscious as I can be। आज आई कैन बी बहुत गभीर कथा आचार्य महाशय कहिले केते सिंपल कथा किंतु मनीष बुझी पारे नाही आउ सेथिपाई से भ्रांति रे पड़ी थाए। महाशय आपण को वीडियो रु मु देखिथिली सेथिरे आपण कहिचंती जे धर्म माने ड्यूटी एटा भी आपण कोठी गोटे कहिचंती ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧର୍ମର ବି ସେଇ ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ହବ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ए विषय रे टिके बुझांतु हमको ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ दायित्व कर्तव्य ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ନା କାହିଁକି ନା ମୋର ସବୁ କିଛି ମୋର ହିଁ। आज्ञा ଯଦି ମୁଁ ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ତେବେ ନା ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ହେଇପାରିବ ନା ମୋର କର୍ମ ଠିକ ହେଇପାରିବ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ ठीक ହେଇପାରିବ। कथा ठीक ତେବେ कथा ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତେବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠିକ କରିବି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ ହେବି। प्रथमे मु निजे निजे को ठीक ଯଦି ମୁଁ करिबी। ବେହୋସ ଅଛି ତେବେ ଯାହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। चिन्हि परिबिनी ठीक कथा ମୁଁ पूरा କିଛି ନା କିଛି कहिले ବୁଝିନେବି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ। आज्ञा 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 ତେବେ ମୋର ଯୋଉ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନିଜ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ହଁ। ମୁଁ ଭଲରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବି। आचार्य महाशय ता छड़ा जदि एठी जो युवक माने बसिचंती हमर एमान को जदि किछि 4-5 वाक्य रे आउ थरे पुणी कहिबे जेमिति कि से सब आम समस्त को जना पड़िबो जे धर्म कौन ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ କାହା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ଧରିଦେବେ ତ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ କେବେ କହୁଛେ କି ଏଇ ଟେବୁଲର ଧର୍ମ କ'ଣ କେବେ ଏଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ୟାର ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ୟାର ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଗୁଣ କହନ୍ତି ଗୁଣ। ତାର ଧର୍ମ ନଥାଏ ତାର ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ଏଇଟା ତ ନିର୍ଜୀବ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି କହୁ ଯେ ତାର ଧର୍ମ କ'ଣ? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ହରିଣର ଧର୍ମ କ'ଣ ଚିଲର ଧର୍ମ କ'ଣ ମାଛର ଧର୍ମ କ'ଣ ଗାଈର ଧର୍ମ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଘାସ ଖାଇବାର ଅଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ସିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ ନୁହେଁ। ଘୋଡ଼ା ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ଜୈନ କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ କାହିଁକି? ତାର ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ तार ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଏଇଟା କହିବେନି ଯେ ସିଂହକୁ ତା ବହି କହିଛି ତୁ ମାଂସ ଖା ବୋଲି। ସିଂହ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ମାଂସାହାରୀ ସେଠି ଧର୍ମ କିଛି ନଥାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ବହୁତ ମଜା କଥା ବହୁତ ସଫା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁନେ ଯେ ଧର୍ମ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଧର୍ମ ଦରକାର? ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? ନା ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ଦରକାର ନା ଏଇ ଡ୍ରେସକୁ ଦରକାର ନା ଘୋଡ଼ାକୁ ଦରକାର ନା ସିଂହକୁ ଦରକାର। ମଣିଷକୁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଦରକାର? ତେବେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିଯିବା ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ମଣିଷର ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ସିଂହ ଆଉ ଘୋଡ଼ାରେ ନଥାଏ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ବି ନଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ କହିବେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସାର୍ ବୁଦ୍ଧି ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସାଧାରଣ କାଉ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାଉର ଆଇକ୍ୟୁ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। आज्ञा ठीक कथा ତେବେ ठीक कथा। ପାଖାପାଖି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ତା ପାଖରେ ବି ଅଛି। ता पाखरे भी अछि ଆମର ଯୋଉ କୁକୁର ପୋଷା କୁକୁର ଲାବ୍ରୋଡର ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପିଲାର ଯେତିକି ଆଇକ୍ୟୁ ଥାଏ ସେତିକି ଲାବ୍ରୋଡରରେ ବି ଆଇକ୍ୟୁ ଥାଏ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ସେଠି ବି ରହିଥାଏ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତର ନାହିଁ ଅସ୍ଥିରତାର ଅନ୍ତର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଜୀବ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଅସ୍ଥିରତା।
केवल मनुष्य पाखरे ही निजको नहीं प्रश्न रही थाए पशुमानक पाखरे भी प्रश्न थाए तांको पाखरे प्रश्न थाए दुनिया को नहीं आज्ञा। घोड़ा प्रश्न करिवो तो पचारिबो जे घास कोउठी मिलिबो तार प्रश्न तार एया प्रश्न हेबो एइटा ही तार हबो। प्रश्न एया ही हेबो किंतु बाहर दुनिया रे मांकड़ प्रश्न पचारिबो तो पचारिबो एबे फल कोउठी अछि तांकर जदि प्रश्न भी थिबो किंतु टेबुल रे तो किछि प्रश्न ही न थाए पशु मानकर जदि प्रश्न थिबो ताले बाहर दुनिया को नहीं प्रश्न थिबो मनुष्य एकुटिया जिए कि भितरु अस्थिर अछि ता पाखरे निजको नहीं कि प्रश्न अछि मु काहे कि बंचिबी टू बी और नॉट टू बी तेबे धर्म सही अस्थिरतार अनुसंधान होइथाए सही अस्थिरतार उत्तर को बाद दे देले धर्म बोली आउ कोनसी जिनिस नाही तेबे आमे जहाँ भी किछि धर्म नारे होइथिबार देखुचे एई परंपरा एई रीतिनीति एमानकर धर्म सहित कोनसी भी संपर्क नाही मु सबु बेले दुनिया आड़कू दौड़ी जाउची किछि हासिल करिवि जेमिति कि शांति मिलिबो आज्ञा आ शांति मिलुनी आपण जेते भी हासिल करंतु हाँ नहीं काहे ना सेटा कौन से- बाहरे नहीं कौन से जिनिस जहाँ एठी आघात करिछि आ केमिति तार चिकित्सा करिवि यार यार उत्तर को खोजिबाकू ही धर्म कुहा जाए बहुत तेबे- बढ़िया बहुत बढ़िया तेबे बाहरे धाँ दौड़ करने धर्म केबे कुहा जाएनी धर्म उपरु कोनसी परिचय को घोड़ी हेई जिबाकू कहंतिनी धर्म को प्रकार कार्यकलाप बा कर्मकांड को भी कुहा जाई पारिबनी धर्म तो आत्म अवलोकन मु बारंबार कहूची आत्मज्ञान को छाड़ी देले धर्म आउ किछि भी हेई न थाए निश्चय निश्चय बहुत बढ़िया कथा बहुत बढ़िया कथा धर्मर परिभाषा हेउची आत्मज्ञान आउ धर्मर एकमात्र विधि हेउची आत्म अवलोकन केवल निजकू चिन्हिबा आज भली दिन रे एई भली मोर प्रकृति हेई जाइची जे मु सोई रहिची सुप्त हेई रहिची निज आत्मज्ञान को जागृत करि पारुनी ताले एइटा आपण कहिले धर्म अहम। अहम को कहिले हाँ एइटा स्पष्ट हेबा बहुत जरूरी आत्मा आज्ञा माने जो सत्यता अछि हमर आज्ञा। सेटा अज्ञ होइथाए अज्ञ माने जाहाकू जानि नाहंती जानी हुए नहीं तेबे आत्मज्ञानर अर्थ हेउची निज मिछकू जानिबा आत्मज्ञानर अर्थ निज सतकू जानिबा होई नथाए आज्ञा। आम भितरे किए अछि जे सबुबेले मिछ कुहाए आम भितरे किए आमर शत्रु हेई रहिछि जे आमकू सबुबेले बंधक करी रखिछि ता मिछकू ता कपटकू धरिबाकू ही आत्मज्ञान कुहंती वेरी गुड बहुत बढ़िया आत्मज्ञान माने आत्मार ज्ञान नुहे बहुत बढ़िया जेतिकी भी दर्शन वास्तव में मुक्ति विषय कहती आज्ञा। आपण बौद्ध दर्शन को नहीं जातु जैन दर्शन को नहीं जातु जोठिकी केवल मुक्ति विषय चर्चा हाँ होइछि मुक्ति विषय रे सेठी सबु जगह एई दीटा जिनिस होइथाए गोटिए सेया जहा एई सबु किछि एइटा 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 माने जहा इंद्रियगत आ मनगत माने माने जहा को देखा जाई पारिबो चिंता करा जाई पारिबो जहा विषय रे विचार बा सिद्धांत निया जाई पारिबो ताकू ही कुहा जाए प्रकृति प्रकृति माने गछपत्र नुहे अच्छा जहा भी किछि इंद्रिय द्वारा देखा जाई पारिबो अनुभव करा जाई पारिबो ताकू प्रकृति कहंती ठीक अछि एइटा भी प्रकृति लोकों को आश्चर्य लागि पारे किंतु गोटे कंप्यूटर भी प्रकृति हाँ काहे निश्चय कि से निश्चय सेंसेस परा आउ मु जहा अछि ताहा मोर स्वभाव होइथाए प्रकृति यार अछि प्रकृति पदार्थर रहिथाए मोर स्वभाव एइटा अच्छा एबे समस्या या जे इंग्लिश भाषा रे गोटे ही शब्द अछि नेचर आज्ञा हाँ से इंग्राजी तो मिसगाइड करिछि बहुत हाँ। जिनिस रे मिसगाइड करिछि तेबे आमे कहिबा माई नेचर माने मो प्रकृति ना मो स्वभाव प्रकृति गोटे कथा आ स्वभाव आ गोटे स्वभाव कथा आउ गोटे कथा ताकू प्रकृति एया जे जदि जळैबो तेबे ये जळै जिवो जळै जिवो। आ स्वभाव एया जे न हन्यते हन्य माने शरीरे जे शरीर जळी पारिबो मु जळेनी एइटा होची स्वभाव एइटा स्वभाव शरीर जळी जिवो एइटा प्रकृति आज्ञा आज्ञा शरीर जो- एथिरे जो स्पष्ट अंतर अछि बहुत अधिक अंतर अछि अधिक अंतर। बहुत अधिक अंतर अछि किंतु आमे एटा बुझुने जेबे आमे बुझुने तेबे यार प्रकृति को आमे हमर स्वभाव करि दउछे हाँ आ यार इच्छा को हमर कामना करि दउछे बा मानि नउचे जदि यार प्रकृति मोर स्वभाव होइगला तेबे यार कामना मोर इच्छा हेजिबो आ तापरे मु यार अधीन हेजिबी वेदांत भाषा रे आत्मा ही भगवान आज्ञा आउ पुणी भगवानଙ୍କର संबंध मटेरियल सहित प्रकृति सहित होई न थाए आज्ञा तेबे एई दुईटा जिनिसरे अंतर रखिबा बहुत जरूरी जिए बुझाइछंती सब ज्ञानी माने संत माने बारंबार कहिछंती जे जानो जहा सर्वोच्च ताहा सेठी नाही एइठी अछि
आ वास्तविक धर्म एया जे जहाँ सर्वोच्च जानिब जे से एइठी अछि। नकली धर्म जहाँ सर्वोच्च सी बाहर खोजुची बाहर स्थापित कर दउची आ तापर पुणी दुनिया जाकर सबु कଳି झगड़ा होइथाय। ठीक कथा कहिले आपण पूरा सत कथा कहिले एई नकली आ असली धर्म को जानिबा पाई ही आमे एठी चर्चा करूचे आज्ञा। आ बेले बेले मो ट्राइबल्स एडवोकेट भी होउची किछि कथा जानिची बुझुची किंतु तापरे भी आपणक भଳି ज्ञानीଙ୍କଠୁ ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଶୋକୁ ଦେଖିବେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଳିଆମି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆପଣ ନାଇଁ କ୍ଷମା ନାଇଁ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ୟା ଭଲ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରି ଆମେ ପାରନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା पूरा प्रकृति स्वाभाविक रूप से चलवाटा ही प्रकृत धर्म होता है। जो जो भगवान को आपण माने मानुचंती से भगवान को विषय चिंतन मनन मने पकेबा भजन करिबा कीर्तन करिबा सुमरण करिबा या सहित मध्य प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करिबा एहा ही धार्मिकता। जीवन रे सत्यर धारण करिवार क्षमता को धर्म कहते। आम मानक अस्तित्व को जी धारण करी रखिची जहा कारण आमे अच्छे से न रहिले आमे रहिबानी भावी नियो जे सेटा ही धर्म। ए धर्मर सत्ता अलौकिक सत्ता आओ ता द्वारा जीवन रे संयम मर्यादा से जीवन रे आत्मनियंत्रण अथवा एमिति कहि परिबा व्यक्ति शिष्ट और सभ्य ही रुहे। धर्म ताहा जाहाକୁ धारण କରାଯାଏ धर्म ताहा ଯାହା କରାଯାଏ धर्म ताहा ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚି ହୁଏ धर्म ताहा ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ धर्म ताहा ଯାହା ତୁମ ଜୀବନ ସହିତ ମିଶି ଯାଏ ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। धर्म वेद को देखंतु आजीविक दर्शन को देखंतु बा पुराण को देखंतु बा आमे भगवान बुद्धंक दर्शन देखुचे महावीर स्वामी को दर्शन देखुचे सबु जगार धर्मर अर्थ कर्तव्य सहित जोड़ा जाइछि। सत्यता पवित्रता दया आउ सचोटता आउ जो अहिंसा एई हमर मुख्य रूप रे धर्म जहा स्रोत होइथाय जहाको आमे धारण करंती तो आमे धार्मिक होई जाऊ। ताहले बंधुगण कौन आपण को लगिला जे एमानंक भितरु केते जण कहिले एमाने अलगा अलगा कथा कहूथिले एथिपाई मोर प्रश्न आचार्य महाशय एथिरे एते अंतर्द्वंद काहेकि आम भली साधारण लोकंक दुविधा केते काहा कथा सुनिबा काहा कथा सुनिबानी। देखंतु समस्या एया जे आमे सब किछि बहुत जल्दी मानि नउचे। आज्ञा आपण मानंतुनी आपण प्रश्न पचारंतु आपण पचारंतु आमर असुविधा एया जे आमे बहुत जिनिस को किछि न बुझी मानि नैछंती। आज्ञा आउ एबे सेई समस्यार समाधान निमंते आमे आहुरी जदि अधिक मानि नबा ताहले एमितिरे समस्या समाधान हबो ना आहुरी बिगिड़िबो। आउ आमे कहूचे जे तत्काल रे याकु मानिबी ना ताकु मानिबी काहाकु भी मानंतुनी बरं जदि मु किछि कहूची आउ केही जल्दी मानि निए तेबे मु टिके असहज होई जाए। असहज होई जानती आपण हां काहे कि ना बोधे से बोधे डरी के मानि नेला डर के मानिला बा श्रद्धा जोगु मानि किबा नेला श्रद्धा जोगु मानि नेला। आज्ञा विश्वासर एई क्षेत्र रे बहुत बड़ स्थान नाही बड़ स्थान बहुत उच्चा स्थान विवेकर अछि जानिबार अछि जानिबा जो चेतना अछि ना सेटा बोध स्वरूप होई थाए। आज्ञा आपण जदि जीवे शास्त्र पाखकू तेबे सेठी कोठी भी कही हबनी जे चेतनार मूल लक्ष्य विश्वास ताकू कौन कह जाए प्रज्ञानम ब्रह्मम से जानिबा को चाहूची से बुझिबा को चाहूची आउ आमे बुझी पारुने आमर संस्कार एई कथा कहूची जे सब किछि मानि जाओ विशेष करी सामने जदि किए बसिची जिए परिवार रे समाज रे बा धर्म क्षेत्र रे गोटे उच्च अथॉरिटी हेइथिबो ताहले तो सियोर मानि जिवो सियोर मानि पूरा मानि जाओ एमिति कि मुंड नुई दियो सेठी असुविधा होई जाए। आज्ञा जदि अर्जुन प्रश्न पचारि नथांते ताहले भगवत गीता आसी नथांता। अर्जुन को विरोध बहुत जरूरी थिला तापरे ही गीता आसिला। ओहो जदि आपण प्रथम कि द्वितीय कि तृतीय अध्याय नेबे चतुर्थ कि पंचम अध्याय नेले सेठी भी अर्जुन को विरोध जारी रहिछि। आज्ञा से विरोध जोगु ही गीता एते सुंदर आउ एते उच्च कोटिर होई पारला किंतु विशेष करी भारत रे संस्कृति होई जाइछि जे बस एइटा ही सबुठु बड़ समस्या एइटा बड़ समस्या ये बड़ समस्या। प्रथमे आपण मने पचारंतु जे आपण मने आचार्य महाशय को कौन प्रश्न पचारिबे। नमस्कार
ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠିକି ଆସିଥିବାରୁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଯେ ଘରେ ବା ପଡ଼ୋଶୀରେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧାର୍ମିକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଠ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧୂପରେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକତା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ମିଳୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମର ପୂରକ ନୁହେଁ, ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କାମନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି କାମନା ଏତିକି ଶକ୍ତି ରଖେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ତଳେ କାମନାର କର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବି କହିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ସକାମ କର୍ମ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଶୋଭା ଦେଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ ଏହି କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଭଗବତ ଗୀତାର ବହୁତ ପରିଚୟ। ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା, ଯେ ଯିଏ କାମନୀୟ କର୍ମ ଧରି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଜମା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମନୋକାମନା ପୁରା କରିଦିଅ ଭଗବାନ, ତମକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ସେମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୀତା ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ, ଯେ ଏତେଟା ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ଯାହା ଏଠି କହିଲେ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ପାଖକୁ କହିଥିଲେ। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଜ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ହିଁ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଉତ୍ତର ତ କେବେ ମିଳୁନି। କେବେ ମତେ ତ କେବେ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାଠୁ ବି କେବେ ବି ଶୁଣିନି ଯେ ମତେ ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କ'ଣ। ତ ଏଥିରେ ଧର୍ମ ବି ଅଧୁରା ରହିଗଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ଉତ୍ତର ହିଁ ମିଳୁନି ଆମକୁ। ତାର ଉତ୍ତର କେବେ ବି ମିଳୁନି ଆମକୁ। ଉତ୍ତର ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳୁନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଉତ୍ତର ବହୁତ କଠିନ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଜିନିଷ, ଉତ୍ତର ବି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ କିଏ, ମୁଁ ତୃଷାର୍ଥ, ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମର ଦିଶା ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ। ଆଉ କ'ଣ? ଆତ୍ମ ଅବଲୋକନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ ସବୁକୁ ଦେଖି କର୍ତ୍ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଧରିବେ ଯଦି ଆକ୍ସନକୁ ନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଏମିତି ମୁଁ କହିବି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ବିଡ଼ମ୍ବନା କହିବା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହିବା। ବୋଧେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି କାହାକୁ ଜଣାବି ଅଛି ସେଇଟା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଜାଣୁ ବୋଲି। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ୍ଟିବେ। ସେ ତ ବାଣ୍ଟିବେ, ହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆଜି ଛତା ଲଗେଇଦେବି ନିଜ ଉପରେ, ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି। ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ୍ଟିବେ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନେବା ତା ହାତରେ ନଥାଏ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତା ହାତରେ ନଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆମେ କରିଥାଉ, କ'ଣ ସେଇ କର୍ମ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମକୁ ଅନୁମତି ଥାଏ ସେଇ କର୍ମ କରିବାକୁ? ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଧର୍ମର ବା କୌଣସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରୁ? ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ କରିବେନି, ତେବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ହେଇଯିବେ। ଏଇଠୁ ଶରୀର ଆଉ ବାହାରୁ ସମାଜ। ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଭିତରର ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ବାହାରର ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ଯାହା ଭଗବାନ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା ନା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ? ମା, ତମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଛ? ଏବେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। କର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଶୋଇ ଶୋଇ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ମାରିଦେଲି। ତେବେ କର୍ମ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ, ଆକ୍ସନ୍ ତ ଏଇଟା। କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ ନା, ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହେଇଥାଏ। ଯାହା
ତମର ହୋସ୍ ତମର ଚେତନା ତମର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା ତମ ନିଶା ବା ତମ ବେହୋସରୁ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଜ୍ଞାନରୁ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ବି ତମକୁ କହିଦେବି ତମ ଚୌକିରେ ତମ ପାଖ ପିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଛି, ବାସ୍ କହିଦେଲି ମୁଁ। ଏବେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ। ମତେ ଏବେ ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ତମେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ବାସ୍ ତମକୁ କହୁଛି କ'ଣ ଅଛି। କଣ୍ଟା ଅଛି, ଏବେ ଯାହା କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ତମେ ନିଜେ କରିବ, ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେବେ କର୍ମ ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥାଅ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମତେ ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ହବ। କେବେ କେବେ ସାର୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକି କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଧର୍ମ ରୂପରେ ଦେଖିବା? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ବା କୌଣସି ପଶୁକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାର୍ ଗୋଟେ ଯଦି ପଶୁ ଫସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ମୁହଁରୁ ଆହାର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛେ। ତ ସାର୍ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛେ ନା ଧର୍ମ କରୁନେ ସାର୍? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। ଯଦି ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରିତରେ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ପଶୁର ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଉ କ୍ଷମତା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଆଶ୍ରିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯଦି ତାକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଅନ୍ୟଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହିଂସା ଆଉ ଅହିଂସା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନୁହେଁ। ସାଗରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦେଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ହିଂସା ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଦରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହାର? ମନ୍ଦିର ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ, ତ ଆମେମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ବେଦରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖିବା? ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। BHUର ଜଣେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ବି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କେଉଁଠି ବେଦାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବେଦରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର। ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରର ସାଇନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମାନ ଅଛି। ଆଉ ମାନ ଯଦି କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ପଥର ନୁହେଁ। ଯଦି ବେଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ଆମର ଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବେଦରେ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଆମର ପୁରା ଯଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ। ଆମର ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି ବେଦରେ। ବେଦରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାର କୋଉଠି ନିଷେଧ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ବିଷୟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? କହିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଥର କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଚାରକ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଅତୀତକୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଅତୀତର ରଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆପଣ ଅତୀତର ରଚନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟର ରଚନା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅତୀତର ବି ରଚନା କରିଦଉଛେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ ପ୍ରମାଣ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଏମିତି ବି ହଉଥିଲା। ଆଉ ବେଦର ଆରାଧନା ବିଧି ଯଜ୍ଞ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ବେଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜନ କରୁଛେ ତ ଯଜ୍ଞର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛେ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କଥା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ନା, ଏଥିରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସିଧା କଥା। ଆଜ୍ଞା। ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ସଫଳ ବିଧି ରହିଛି। ହେଇପାରେ ଏଇଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ,
ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାର ଉପଯୋଗ କରିକି ଆରାଧନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ କଥା ମେଥଡର ବିଧିର ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି ରହିଛି ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ଆଡୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତନ୍ତ୍ର ଆଡୁ ଆସୁଛି। ତନ୍ତ୍ର ଆଡୁ ତନ୍ତ୍ର ଆଡୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଧି ସଫଳ ବି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସଫଳ ବି ସଫଳ ହେଇଛି। ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇନି। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ନା ସେ ମାନିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଫଳ ବି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବୁଝିନେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସଗୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ସଗୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ। ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଅମୂର୍ତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ବିଧି ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବିଧି ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଟକିବାନି, ସଗୁଣରେ ଅଟକିବାନି। ସଗୁଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଏ ନିର୍ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବଢିଆ ଭଲ ଉତ୍ତର ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯେ ଧର୍ମ ତ ସେଇଟା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁ, ମୁସଲିମ କହୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁ, ବୌଦ୍ଧ କହୁ, ଜୈନ କହୁ, କିଛି ବି ଧର୍ମ ସାର୍ବଜନୀନ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଭାରତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ୟାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ପଥରରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାରତରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖା ହେଲାନି, ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକ ଡରୁଛି ତାହେଲେ ଶକ୍ତିର କାଳୀ ରୂପ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଯଦି ଡରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଛି ତେବେ ମତେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ କିଛି ମନେ ପକେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, এইଭଳି ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଇଟା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ପଥରର ନୁହେଁ ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗାତାର ଧରିକି ବସିବେ, ଶବ୍ଦ ବି ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ। ସେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ମନରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ଯାହା ଭୌତିକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଞ୍ଜକ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜନ କରୁନେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଠିକ। କିନ୍ତୁ କଥା ତ ଏଇଆ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସାଧନ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ନା ହଁ ଇଏ? ଏଇଟା ତ ଭୌତିକ। ହଁ, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ତ ଆମକୁ ଭୌତିକ ସାଧନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଭୌତିକ ସାଧନ। ସାହାରାରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଏବେ ଘରେ ବସି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାନିକି କରନ୍ତୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ସବୁ ଅଳିଆ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ସତ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କିଛି ସତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯେ କଷ୍ଟ, ନିଜ କଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋର ଆଉ କିଛି ସତ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭାଙ୍ଗିନୀ। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ହିଁ ଧର୍ମ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏ କଥାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଡ଼ିଆ ସମାଜର ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ଚାଲୁଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବନା ସତ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ବି କରିଥିବେ ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ତର୍କ ଦେଇକି ଏଇଟା ମାନୁଥିବେ ଯେ ଭୁଲ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। କେହି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ସବୁ ଭୁଲ, ସେ କହିଦେବ ଯେ ହଁ ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍।
କିଛି ନା କିଛି ସେ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ରେସନାଲାଇଜେସନ ଆଣି ଦବ, ସେ ଖୋଜି ନବ, ଖୋଜି ଦବ, କରିବାର କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଖୋଜି କିଛି ନା ନବ। କିଛି କାରଣ ସେ ଖୋଜି ନେବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇଟା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ବଢିଆ। ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରିବେ ଏଇଠି। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୁଭାଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଭୁଲ କ'ଣ ଆଉ ଠିକ୍ କ'ଣ। ସାର୍ ଆପଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯାହା ବି ଦ୍ୱିବିଧା ଆସେ, ଯାହା କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଯେ ଏଇଟା ସତ ଏଇ ସମୟର, ଯେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ସମସ୍ୟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାରିବିନି ମୁଁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଭୋକ୍ତା ଦୁଇଟା ଭାବରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଅଲଗା କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ମୋତେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ମିଳେ, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ବି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିଛି ବି, ବହୁତ କିଛି ଭଲ କରିଛି। ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆସିଛି ଜୀବନରେ, ସବୁଠୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶପଥ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୋ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆଡ଼ମ୍ବର, କୁରୀତି ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ଯେମିତିକି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବି ଆପତ୍ତିଜନକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ମୁଁ ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।